ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 27 जुलाई 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा बाबा कहते मीठे बच्चे सारा दुनिया रे तुम परि भाग्यवान कहीं नहांती। तुमे राजऋषि अट, तुमे राजत्व करबा पई राजयोग शिक्षा करुछ। कारण करया वाला होचंदी शिव बाबा। बाबा आज प्रश्न पचारुचंदी निराकार बाबांक पाखरे केउ संस्कार अछि जाहाको एही संगम रे तुमे पिला माने मध्य धारण करुछ। निराकार बाबांक पाखरे केउ संस्कार अछि जाहाको एही संगम रे तुमे पिला माने मध्य धारण करुछ। उत्तर निराकार बाबांक पाखरे ज्ञानर संस्कार अछि। सिए तुमको ज्ञान शुणाई पतितरु पावन करि देउछंती। सेथि पई तांको ज्ञानर सागर पतित पावन कुहा जाउछि। तुमे पिला माने मध्य एबे सेही संस्कार धारण करुछ। तुमे निसार सहित कहूछ आमको भगवान पढ़ाउछंती। आमे तांको ठारू सुनी करी सुनाउछु। गीत आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने एही गीत सुनिले। एही महिमा काहार? एकमात्र बाबांकर। शिवाय नमः उच्चरु उच्च भगवान अटंती ना। पिला माने जानिछंती जे आमको पिता अटंती। से आमर पिता अटंती। एपरि नुहे जे आमे समस्ते पिता अटु। गायन मध्य करा जाए सारा दुनिया भाई भाई। सन्यासी अथवा विद्वानक कहवा अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहवा द्वारा समस्त पिता हो जाउछंती। किंतु भाई हवा द्वारा पिता जणे भगवान सिद्ध हेउछि जहांक ठारू वर्षा मिलिबो। समस्ते पिता हेले वर्षार कौनसी कथा रहिबो नाही। पिला माने जानिछंती सबु आत्मांकर पिता जणे। तांको ही कुहा जाउछि विश्वर ईश्वर पिता। विश्वर किए अछंती? समस्ते आत्मा भाई भाई अटंती। समस्तंगर ईश्वर पिता जणे ही अटंती। सेई बाबा को समस्ते प्रार्थना करुछंती। तेबे जनकर ही वंदना अथवा पूजा हेबा दरकार। ता हेला सत प्रधान पूजा। एक कथा मध्य बुझा जाउछि जे ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य। बाबा सद्गति पई ज्ञान देउछंती। जीवन मुक्ति धाम को सद्गति कुहा जाउछि। एक कथा आत्मा को बुद्धि रे धारण करिबा उचित। आमर घर हेउछि शांति धाम। ताकू मुक्ति धाम निर्वाण धाम मध्य कुहा जाउछि। सबुठारु भल नाम हेला शांति धाम। एठारे तो कर्मेंद्र थिबा कारणरु आत्मा को कथा कहबा को पड़ी थाए। सूक्ष्म वचन रे इशारा द्वारा कथा होई थांती। शब्द होई न थाए। तीनी लोक को मध्य तुमे जानी गलणी। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि रे एकथा भल भाबरे रहिछि। मनुष्य सृष्टि पाई ही गायन करा जाउछि जे एई सृष्टि घूरी चलिछि। एहाको विश्वर इतिहास भूगोल कुहा जाउछि। मनुष्य माने ही तो एहाको जानिबे ना। से माने विश्वर इतिहास भूगोल सुनाउछंती। बाबा उच्चरु उच्च अटंती। विश्वर इतिहास भूगोल किपरि पुनरावृत्ति हेउछि से ही जानिछंती। कारण से विश्वर पिता अटंती। एही चक्र को जानिबा द्वारा ही तुमे चक्रवर्ती राजा होछ। गायन मध्य करिसंती देवता माने संपूर्ण निर्विकारी थिले। लक्ष्मी नारायणकर चित्र अछि ना। से संपूर्ण निर्विकारी अटंती एवं निजको संपूर्ण विकारी बोली कहउछंती। सत्य जुगरे संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पवित्र। कली जुगरे संपूर्ण विकारी संपूर्ण
ପତିତ। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା। ଭାରତରେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ହିଁ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ତେଣୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛୁ। କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ଲୌହ ଯୁଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ତୁମ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରାଜ ଯୋଗରେ ବସିଛ। ତୁମେ ରାଜ ଋଷି ଅଟ। ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ପାଠ ପଢା ଯାଇଥାଏ କି? ବରିଷ୍ଠର କରାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା କିଏ କରାଇବ? ଜଣେ ପାଠ ପଢେଇକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କିଏ କରାଇ ପାରିବେ? ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କେହି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେହି ମହାରାଜା ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଲା, ଆଉ କୌଣସି କଥା ଏଥିରେ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ବାବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଶିବକୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ମହାରାଜନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଓ ମହାରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଅମର କଥା ଏବଂ ତିଜିରିର କଥା ବି ରହିଛି। ବାବା ଆମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ହକଦାର ଅଟୁ। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ? କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ପଡିଛୁ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରଚନା କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ? ସେଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ରହିବେ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୋଉମାନେ ରହିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଅନେକ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ବିଜୟମାଳା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୁନିଆରେ ମାଳାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲ କିଏ? ମାଳାକୁ ଗଡାଇ ଗଡାଇ ଫୁଲକୁ ନମସ୍କାର କରି ପୁଣି ଥରେ ମାଳା ଗଡାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଳା ଗଡାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ନ ଯାଉ। ଭିତରେ ରାମ ରାମର ଧୁନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବାଜା ବାଜିଥାଏ। ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଯାହା ଏବେ ଶୁଣିଲେ ସେସବୁ ହଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ହଁ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ,
କେବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭକ୍ତି କଲାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ମାଳା ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ମୁଖରେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇନଥାଏ। କହନ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏକ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଶତପ୍ରଧାନ ଶତରଜ ତମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଘରକୁ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଉପରେ ରାଜା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଗା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଖପାଖରେ ମିଠା ନଦୀ କୂଳରେ ରାଜଧାନୀ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ପଟେ ରାଜଧାନୀ ହୋଇନଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବମ୍ବେ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ସବୁ ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବମ୍ବେ ଭଳି ରହିବନି। କାହିଁକି? ବମ୍ବେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଗର। ସାଗର ଭିତରେ ବମ୍ବେ ବନିଛି। କାହିଁ ସାଗର ଯେତେ ପୋତି ହେଇ ଚାଲିଗଲା ତା ଦେହରେ ସହର ବନିଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବମ୍ବେ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧରିବାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ମାଛ ଧରାଳି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ? ଯୋଉମାନେ ମାଛଜୀବୀ ମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଧରାଳି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ସମୁଦ୍ରକୁ କେତେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବମ୍ବେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାହାଡ ଆଦି ବି ରହିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥକି ଯାଉଥିବାରୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥକି ଯିବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉଠି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ଗେଲା ପିଲାମାନେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢି ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ପଢିଥାନ୍ତି ନା, ଘରର କର୍ମଧନ୍ଦା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଟେ। ଏହି ପାଠ ପଢାରେ ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଦର ପାଠରେ କେତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏଇଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ବା ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ମନ୍ମନା ଭାବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ଭଗବାନ ୱାଚ୍ ଅଟେ ନା। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପରରେ ଶୁଣାଇ କଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ଲଢେଇ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବେ। କେବଳ ଲଢେଇରେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟଘାତ ହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତ ଏହିପରି ବସି ବସି ହୃଦଘାତ ହେଲା ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେଲେ। ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆଜି ହଉଛି ନା, ପଛକୁ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଡାକ୍ତର ରହିବେ। ବାବା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ନା ଡକ୍ଟର ରହିବେ ନା ମେଡିକାଲ ରହିବ, ନା କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ବାଲା ରହିବେ। ଆଜି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାରପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। କୋଉ ପ୍ରକାର ବିନାଶ ହବ? ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମରିଯିବେ।
ଏଭଳି ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖେଳ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିନାଶ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ଭକ୍ତି ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ଚାର୍ଟ ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏକଥା ତ ବୁଝି ଯାଇଛ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆଖିର वो दिन आया आज। ଯେବେ ଭାରତବାସୀ ପୁଣି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଥବା ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ପଛକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାପରରେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ନା ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛି, ନା ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଇନଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବାମ ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ବନୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ବନୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହୀରାକୁ କାଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କୋଉଟା? ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ସିଏ ବଡ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ନୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ତିଆରି କରିବେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଭିବିଚାରୀ ଶତ ପ୍ରଧାନ ପୂଜା। ପୁଣି ଶତ ରଜ ତମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ରଜ ତମରେ ଆସିଥିବାରୁ ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସଲରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅସଲରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପବିତ୍ର ଅଟ। ହିନ୍ଦୁ ନାମ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନା ପୂଜ୍ୟ ଅଛୁ, ନା ପୂଜାରୀ ଅଛୁ। ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବୁଢୀ ମାତା ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଏତେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ବୁଢୀ ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯାହା କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହା ପର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ
ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛି। ଯୁକ୍ତି ବି କେତେ ସହଜ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମନ୍ମନା ଭବ, କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହେବୁ। ଆମେ ହିଁ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛୁ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ପୁଣି ବାବା ଆସିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ପୁଣି ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ନା? ଏହି ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଧେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ତେବେ ଯାଇକି ପୂଜ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ବନିପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାଥ ସାଥ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? କର୍ମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଆଉ ଏଇ ରୁହାନୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜ ଆଗରେ ନସ୍ତମସ୍ତକ କରୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। କେମିତି ଆମେ ମାୟାକୁ ଆମେ ଝୁକେଇ ପାରିବା? ବାବା କହିଲେ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜ ଆଗରେ ନସ୍ତମସ୍ତକ କରୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନେ କେବେ ବି କାହା ନିକଟରେ ନସ୍ତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନସ୍ତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ମାନେ କେଉଁଠି ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମାୟାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ରୂପରେ ବି ନିଜକୁ ନୁଆଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସର୍ବଦା ନସ୍ତମସ୍ତକ କରାଇବ, ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଜା ମାନେ କଣ କରିବେ? ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଜା ମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନସ୍ତମସ୍ତକ ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଆଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମଯୋଗୀ କିଏ ବନିପାରିବେ? କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମ ବି କରିବା ପ୍ଲସ୍ ବାବାକୁ ମନେ ବି ପକେଇବା, ତାହେଲେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଲେ ତ ସିଏ ହେଲା କର୍ମଯୋଗୀ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।